रेडियो इंडिया के वकारी प्रोग्राम विचार चर्चा विच आप सब का हार्दिक स्वागत है। मेरे यानी प्रोग्राम होस्ट बलदेव सिंह भाम वालों प्यार ते सत्कार सहित सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब प्रवान करो। तुसी जुड़े हो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM नाल, जो तुहाडा अपना रेडियो है, जो तुहाडे लई तुहाडे हक्कां लई हिक डाह के खड़न दा लड़न दा हीया रखदा है। जेकर तुसी सारी दुनिया विच किते भी बैठे हो, साडे नाल जुड़ना चाहुंदे हो, सानू लाइव सुनना चाहुंदे हो, तां तुसी साडी वैबसाइट नोट करो www.radioindia.ca। इस वैबसाइट ते जाके तुसी सानू लाइव सुन सकदे हो। इस तों इलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म ते फेसबुक ते साडा पेज है रेडियो इंडिया करके, जिथे जाके तुसी सानू लाइक ते फॉलो जरूर करियो। इत्थे कमेंट बॉक्स विच जाके तुसी साडे प्रोग्रामां नू होर खूबसूरत बनाउण लई कमेंट के रूप में अपने कीमती सुझाव दे सकते हो जी। इस तो इलावा जेकर ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते सानू फॉलो करना चाहुंदे हो तो साडी आईडी है रेडियो इंडिया 1110। इत्थे जाके तुसीं सानू लाइक ते कमेंट कर सकते हो। जेकर चलदे प्रोग्राम के दौरान तुसीं साडे अज दे विषय नाल संबंधित कोई सवाल करना चाहो, कोई जानकारी जां कोई अपना तजर्बा साझा करना चाहो तो साडा नंबर नोट कर लो 604 592 91 91 604-592-9191। सो आओ हुण असीं विषय वल वधदे हां। साडा अज दा विषय है चंडीगढ़ बनाम SYL, की पंजाब नूं बलदी दे बूथे दिता जा रहा है। इस बेहद अहम विषय ते विस्तारत गलबात लई साडे नाल जुड़ चुके हैं पंजाब लई दर्द ते फिक्र रखने वाली शख्सियत ते विश्लेषक सरदार रणजीत सिंह जी कुकी गिल। गिल साहब, तुहाडा स्वागत है जी रेडियो इंडिया ते। हाँ जी, सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। गिल साहब, सब तो पहला असीं तुहाडे तो जानना चाहांगे कि पंजाब नूं दरपेश तरजीही समस्यावां की हन ते पंजाब दी जिहड़ी भगवंत मान दी नवीं सरकार है जी, इस दी इन्हां मसलिਆਂ ते पहुंच की है, इन्हां दे प्रति इन्हां दा रोल की है जी? जिहड़ी है ना पावर गेम जी हुण पंजाब च खेली गई है जी। असैंबली इलैक्शन ते। गिल साहब, तुहाडी आवाज़ दी समस्या हैगी, थोड़े जिहा उच्ची बोलियो जी। हाँ जी, हुण ठीक है जी जी। हाँ, जिहड़ी पावर गेम नवीं चली है पंजाब जी ਉਹਨੇ इस तरह के चेहरे जी अनअप कीते ने, सामने लिआंदे ने जी जी जिन्हां नूं यही नहीं पता कि पोलिटिकल पावर की हुंदी है। जी बिल्कुल। ना उन्हां नूं इह समझ आ जी कि असीं किवें अपने आप नाल समझ के पावर गेम नूं गवर्न करना। बिल्कुल जी। ना यही समझ है जी कि इनू किस तरह अपनी पावर नूं एक्सरसाइज कर। जी बिल्कुल। इस चीज ने एक पोलिटिकल खिलाफ पैदा किया है पंजाब। भावें नंबरां दी गेम च लग्या हुआ कि बहुत भरमा माहौल है पंजाब, जी बिल्कुल। पर जिस तरह सेंटर ने जी गेम प्लान अपनी चलाई आ, जी जी उन्हां ने हुण इस बूहां ते लिया के पंजाब नूं खड़ा कर दिता जी कि पानी बचाउणे आ कि अपना नवां लाहौर बचाउणा। जी जी चाहे तां चंडीगढ़ कर लो जी ते चाहे फिर अपने नहरां दे पानी बचा, अपने दरियावां दे पानी बचा लो। जी जी। वो उन्होंने गेम प्लान की सिद्धि इस तरह की हैगी कि ये भी उस दे विच धक्के जा रहे हैं जी इस टाइम से। चंडीगढ़ जिहड़ा मुद्दा जरूर आ, जी पर समय नाल होर मुद्दे भी पंजाब च मूंह अड्डी खड़े आ। जी जी बिल्कुल। इस करके जिस तरह की पावर गेम हुण सामने आ गई आ, जी इन्हां नूं मेरा नहीं ख्याल ਇਹ ਹੁਣ तक ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਿਆ, जी ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। जी ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। जी ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ IPS ਅਫਸਰ ਦੀ जी ਐਜ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਆਫ ਦਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ, जी ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਚਮੇਟ ਆਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, जी ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ। जी बिल्कुल। IPS ਅਫਸਰ ਆ, जी ADGP ਆ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ। बिल्कुल जी।
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਬੈਚਮੇਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ 92 ਫੌਜ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਣ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ FIL ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ 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 ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਨਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜੀ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਿਓ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ 1952 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਰੂਲਸ ਮਤਲਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਦਲ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਵਰ ਗੇਮ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਵਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਜਨਸੰਘ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਓਲੌਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਸੰਘ ਬਣਾਈ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆ ਜੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣ ਜੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ
ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਦਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜੀ, ਆਈਦਰ ਮਾਈ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਹਾਈਵੇ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆ 1952 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇੰਸਿਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲੜਿਆ, ਨਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਮਰਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸੰਦਰਭ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਖੇ ਵੀ ਕਟਵਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬਣਵਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਮੰਚਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਕੀ ਰੰਗ ਬਟਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੰਗ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਲਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੇਮ ਪਲਾਨ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਹਜੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਲੱਗੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ 5-6 ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿਰਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਿਮਾਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ 0 ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 1966 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਹਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ ਜੀ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਜੀ ਜੀ।
ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਹੀ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ, ਕਦੀ ਵੀ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਣ। ਜੀ, ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ 1966 ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ। ਜੀ, ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ, ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ, 2 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗੇ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਸੀਗਾ, ਜੱਜ, ਉਹ ਵੀ ਜੱਜ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਜੀ, 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 ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 67 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਜੀ, ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੌਗ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨੈਡਰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੜੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆਈ। ਜੀ, ਜੀ, 1970 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੜਾਏ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਆਪਣਾ ਸਪੀਚ ਤਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਢਿੱਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ 'ਚ ਜਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਸੀ, ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਭਮਕੀ ਸੀਗੀ। ਜੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪੰਚਕੂਲੇ 'ਚ ਬਣ ਗਈ। ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸ, ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੱਡਤਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਟਾਲਤਾ। ਜੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਟਾਲਤਾ। ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਹਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਰਹੂਗਾ। ਜੀ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ,
ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਦਾ। ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਕਲੈਸ਼ ਲੱਗੇ ਬਿਟਵੀਨ ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਜੀ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੈਨੂਅਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 84 ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਖੜਾ ਕੀ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਜ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਆ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਫੇਲਡ ਸਟੇਟ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੇਲਡ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਛੇੜ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿਕੇ ਟਕਾਏ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਕਰੇਦ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੁਲ ਤੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਾਊਡ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐ ਪੈਰ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ ਜੀ।
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਛੋਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ 2-3 ਵਾਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਦਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਦਈ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ 84 ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਪੂਰੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਗੇਮ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆਂਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਿਕੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਵਿਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਹਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਆ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ, ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ NRI ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿਦਆਊਟ ਸੋਚੇ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ 74 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਾਵਰ ਗੇਮ ਹੈਜ਼ spun up that kind of leadership ਜੀ to fill the vacuum in Punjab politics ji, which doesn't know how to work ji and what their political power is ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੇਹਮੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝਾਕ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਬਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਜੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਢਵਾ ਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਕੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਵੀ ਭੰਨੀ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਫੇਲ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੰਭ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚਲਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ
ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਇਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ SYL ਦਾ, BBMB ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਜੀ? ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ ਜੀ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਹੰਭੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਜੀ। ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਕੋਈ ਅਪਣਾਓ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜੀ, ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਜੀ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੱਚੀ ਜੌਬ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ। ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਤੇ ਛੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੇ, ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਛਾੜੀ ਆਊ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਸੀਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੈਪ ਆ ਜੀ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੋਖਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ BBMB ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, SYL ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ? ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜੀ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਾ ਕੇ
ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਸ ਉਠਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਈਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸੇ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੰਡੀ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਚੰਡੀ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬੈਕਡ ਬਾਈ ਜਨਸੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅਧੀਰਗੀ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ ਸਾਮਰਾਜ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਹੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿੱਤ ਸੀਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿੱਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤਤਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਝੁਕਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਰਹੀ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਇਆ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਕਦੀ ਚਿਹਰਾ ਅਲੋਪ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਛਾਵੇਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ। ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਪਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਤਾੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਯੂਪੀ 'ਚ ਲਖੀਮਪੁਰੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਚੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੌਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਦਸ਼ਾਂਤ ਦੇਵ ਹੁਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਲਤਾੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਰੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਵ ਹੁਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹੁਣੀ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਜੀ, ਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਆ ਸੋਚ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪਛਾਣੋ। ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹੋ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਦੋ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਜੀਹੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਪੂਰੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਝੱਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਵਸਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ। ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਪੈ ਜੇ, ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਖੜਾ ਜੀ, ਪਰ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੱਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਜੀ ਉਹੀ ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਆ ਗੇਮ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 45% ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਦੂਰ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੂ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈਏ, ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਕਹੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚੇ 'ਚ ਆਉਣੇ, ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੋ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ MLA ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ, ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਜੀ ਅਬੋਰਟ ਹੋਇਆ ਕਲੈਸ਼, ਜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਏ। ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਨੇ? ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਖਮ 'ਚ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਲਮਲ ਦਾ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨਾ। ਜੀ ਆਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ 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 ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਚਮੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ MLA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਕਤ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਅ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਦਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦਮ SGPC ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਚੰਦੋਆਂ ਤੇ ਰਮਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਚੰਦੋਏ ਜਾਂ ਰਮਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਾਂ ਚੁਣੀ ਇੰਨੀ ਆਸਤਾਨਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕਾਬਜ ਜੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ? ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦੁਆਰਾ ਮਹੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਹਿੰਮਤ ਫੜ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੰਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੰਭਿਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ MLA ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਜੀ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਆ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਉੱਠੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬਘਿਆੜ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਪੈਸਿਮਿਸਟਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰਾਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਫ਼ਤਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। PTC ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, PTC ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਬੁੱਧ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ MD ਨੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਰਿਲੇ ਕਰੇ ਉਹੀ ਚੈਨਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਗਲਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਬਿਅਸ ਕਾਰਪਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਾਰੰਟ ਆਫੀਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਲਿਆ।
ਵਾਰੰਟ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਿੰਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਾਰੰਟ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਜੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁੜੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ। ਵਾਰੰਟ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ MD ਨੇ PTC ਨਿਊਜ਼ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ PTC ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਆ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਦਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ। ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਦਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਾਈ, ਉਹ ਜੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵਾਰੰਟ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ TV ਰਾਈਟ ਜੀ, 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 ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਨਲ ਬਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਧੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਆ SG ਦੀ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਜੀ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਟਰਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਥਿੰਗ ਫਿਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਵਾਚ ਸਕਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ PTC ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਬੋਤਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ, ਧਿਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਲੜਕੀ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹਾਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ PTC ਦੇ MD ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਤੇਸ਼ ਲੇਖੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵੀਅਰ ਆ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨੇ ਤਾਂ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਹ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਨੀ ਵੀ ਜੇ ਪੀਟੀਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਟੀਸੀ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਈਟੀਸੀ ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਈਟੀਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜੀ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ TRP ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਡਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਖਰਚ ਨਿਕਲਣ। ਜੀ ਜੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਫॉर ਇਸ ਰਾਈਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ SGPC ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ PTC ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ SGPC ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਜੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਐਡ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ PTC ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕੈਲਟਨ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਮਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਈ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਧਾਗਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪਣ ਲਈ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਪਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਡ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਗਵਾ ਦੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਧੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸੂਈ ਖਾਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੂਈ ਚੱਲਣੀ ਜਦ ਤਾਈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ।
ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਬੱਬੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੂਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਭਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਾਂ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇ ਫੌਰਨ ਜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ 15 ਦਿਨ 14-15 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਜੇ 5-6 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਔਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰਾਏ ਕਰਤੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੰਟ ਆਫਿਸਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਗਨਿਸੈਂਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਪੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਮਰੇ ਚੈੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਸੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਡਰੱਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਧਿਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਗਿਆ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜੋ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਨਾ ਆਪ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਢੇਰੇ ਦੇਖੇ ਆ ਪੰਥ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਦੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੀ ਲਿਆਉਣੇ ਨਾ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਸਥਾਨ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਫੀਡ ਲੈ ਲੈਣ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਲਵੇ
ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਚਲਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਲਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚਲਾਵੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਉਨੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ SGPC ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਸੌਰੀ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਵਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਅਰਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਊਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ SGPC ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਸਕੈਲਟਨ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਰਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਜੀ, 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸਰੋਪਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ, 30 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਪੇ ਵੰਡੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਧੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟਰਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਟਰਸਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। GNE ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ SGPC ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਈਵਨ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ SGPC ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੱਕੜੋਣਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਧੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਤਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ SGPC ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਬ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜੱਜ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰਾਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕੇਸ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਉਮਰਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹ ਪੱਤਣ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਥਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ SGPC ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜੀ, ਤੇ ਪਛਾਕੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੀ, ਪੁੱਛਣ, ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਛ ਚਿਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ SGPC ਲਵੇ ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਟੋਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਤ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਉਂਡ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਵਰ ਰੂਟ, ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਬੈਕ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਅ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਐਕਟ। ਭਾਵੇਂ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੂਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਆਈ ਜੀ 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 ਜੀ। ਐਡਾ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਚੈਨਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਹੂ ਕੇਅਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਇਟਸ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ।